ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ರೂ ದ ಮೇಲ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಂಡ್ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. So only few days are left for your state level preparatory examination. So state level preparatory examination question paper analysis na ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಾಳಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ big request from that student, continuous agi keltiದ್ರು. So please discuss anta. So here I am today to discuss the paper. So iga paper 80 marks agirodrinda nimge enagutte chemistry and biology inda 53 to 54 marks irutte. So basically enandre chemistry and biology combined together form 53 marks. Enagutte 25 plus 27 irutte, sometimes 25 plus 28 marks irutte, depends on 5 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ Na2SO4, that means sodium sulfate is combining with barium chloride to form barium sulfate and sodium chloride. So it is a dash type of reaction anta kelidare. So already you know about this because many a times I have thought about this concept alva. So ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ sodium sulfide combined with barium chloride. You can observe here there is an ion, sulfate ion ಇದೆ, chlorine ion ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ exchange of ions ಆಗುತ್ತೆ. So exchange of ions ಆದ್ರೆ we call that type of reaction as double displacement reaction. What do we call that as? We will call that as double displacement reaction. So good, many of you are trying to answer. Okay. So hi to each and everyone who have joined to the live session. Let us go for the second question. When an acid react with metal, the products obtained are anta kelidare. So acid spaces and salts anna ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ you must know the general equations. So now what happen when an acid react with the metal? See, you must know whenever an acid react with the metal, what happen? There is formation of salt take place along with the liberation of hydrogen gas. Say for example, ಈಗ HCl ತಗೊಳ್ಳೋಣ, acid, metal, zinc ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ zinc combine with chlorine, right? So as a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ zinc chloride salt form ಆಗುತ್ತೆ, along with this hydrogen gas is liberated. So which option you have to choose? You want to choose the option salt and hydrogen gas. Okay, option B is the right answer here. So option B is the right answer. Okay, so let's go for next question. So on which law a chemical reaction is balanced anta kelidare. See, our chemical reaction is completely balanced based on, do you know which law it is? Based on the, yes, Hamid has given the first right answer. So it is based on the law of conservation of energy, or we can say law of there are two laws actually. Okay, law of conservation of energy and law of conservation of mass. Both are important, but complete agi chemical equation balance anta ಹೇಳಿದಾಗ we have to take law of conservation of energy only. We have to take law of conservation of energy, very important. Okay, and just answers discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So fine, so let us go for the next question. State Mendeleev's periodic law anta ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So Mendeleev periodic law is all talking about mass. We're talking about mass, right? The properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass anta heltivi. Then diagram you have to learn. You can expect any diagram for 2 marks. It may be electrolysis of water, electrolytic refining of copper, or action of steam on metal, or you can expect conducting the electricity in the salt solution. All the diagrams are very important in chemistry, and chemistry nalli less number of holidays, and that means less number of diagrams ide. Okay, yes. So tomorrow holiday na anta kelta idira. Why it is holiday tomorrow? For what purpose it is holiday? Fine. So let's go for next question. So the next question is write the chemical formula of bleaching powder and give 2 uses anta kelidare. So what is the formula of bleaching powder? The formula of bleaching powder is CaOCl2 calcium oxychloride.
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಯೂಸಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ paper industries to bleach the wood pulp, and it is also used by the textile industries to bleach the cotton. Okay, so they used to bleach the cotton and also they also used to bleach the wood pulp in the paper industries, and this is also used as an oxidizing agent. So ನೀವು 4 minimum uses na tilkolbeku. Out of 4 any 2 you can write in the examination. Okay, yes. So let us go for next option ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How baking soda is prepared. Already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. How is baking soda ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Remember, most of the students ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ ತಕ್ಷಣ instead of writing how baking soda is prepared, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ how washing soda is prepared ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ how is washing soda prepared by baking soda ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ how is baking soda prepared. You must know how is baking soda prepared. Do you have any idea, children? Anyone of you have idea how is baking soda prepared? I'm waiting for your answer. If anybody knows the answer, first tell me. Later I will discuss. So I'm not talking about calcination process. I'm talking how baking soda is prepared. Write one use of it. How is baking soda prepared? Is my question. How is baking soda prepared? Okay, most of you are trying. I think nobody has answered. The baking soda is prepared by adding the water and ammonia to the sodium chloride. Sodium chloride ge ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they add these things. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we get baking soda and also ammonium chloride. Ammonium chloride ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. I have explained already. Okay, very important to know how baking soda is prepared and how washing soda is prepared also. Washing soda is prepared by heating the baking soda. But how is baking soda prepared? Baking soda is prepared by adding the carbon dioxide, and also we have to add the ammonia for it to the sodium chloride. Sodium chloride is the basic raw material ಅಲ್ಲಿ. So sodium chloride basic raw material ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ raw material ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು agents ನ add ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they prepare the baking soda. Okay, so you must know this, children. It's very important concept. Okay, so let's go for next question. Okay, right, one use ಕೇಳಿದರೆ baking soda ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is used in the kitchen. Okay, it is used at the kitchen. Okay, it is also used as an antacid. Okay, fine. Next, write the differences between calcination and roasting. So I think some of you are already answering for the next question. Yes. So calcination Hamid answer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ already. So calcination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Heating the carbonate ore. ನಾನು already ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ hints ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, T for C ಅಂತ. Heating the carbonate ore in the limited supply of air or oxygen is called as calcination. What is roasting? Heating the sulfide ore. In roasting, what we will do? We will heat the sulfide ore. So sulfide ore is heated in the excess of air or providing more amount of oxygen to get the metal oxide. This is called as roasting. So example ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, say for example zinc sulfide roasting ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to add oxygen, so we get zinc oxide and also sulfur dioxide. This is for roasting. If we want for calcination, let us take zinc carbonate and no need to add oxygen. We get just by heating we get zinc oxide and carbon dioxide. These are the 2 equations that you have to write. Okay, yes. So let's go for next question. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿರೋರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Homologous series are the group of compounds which has the similar, they have similar functional group. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ similar functional group ಇರುತ್ತೆ. Okay, but their successive member ಏನಾಗುತ್ತೆ? Successive member ಅಂದ್ರೆ next members ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? Their successive members they differ by CH2 group ಇಂದ differ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Successive member they differ by
CH2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್ CH4, ಈಥೇನ್ C2H6. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೀಥೇನ್ಗೂ ಈಥೇನ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮೀಥೇನ್ ಇಂದ ಈಥೇನ್ಗೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 4H4H6 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ರ ನಂತರ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, CH2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಸಿಡ್, ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. There are 4 solutions A, B, C, D. They have pH value 2, 4, 7, 9 respectively ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ, C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So which solution has more H plus ion concentration? Can you tell me, children, which solution has? The first answer is given by Puneet. Yes, correct answer it is, followed by Hamid, and others are also trying to answer. Fine. See, here A is having the pH value 2, so it is more acidic compared to B. B is also acid, but compared to B, A is more acidic. Okay, what is the color change observed when these solutions are tested with the blue litmus? So blue litmus paper alli test ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? Say for example, we have A, we have B, we have C and D. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 2, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗಿದೆ, C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಆಗಿದೆ, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ 9 ಆಗಿದೆ. A ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೀಪ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ B ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್. C ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ 7 ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ D ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್, 8th ಗ್ರೂಪ್, 15th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ 18th ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 13th to 18th ಗ್ರೂಪ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 13th to 18th ಗ್ರೂಪ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೂಪ್ 13 to ಗ್ರೂಪ್ 18. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಹಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 and 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 and 2 ಅಪ್ ಟು 4th ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ 2. ಓಕೆ, ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 1 and 2 ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8, 15 and 18 ಇದೆ, ಪೀರಿಯಡ್ 3 and ಪೀರಿಯಡ್ 4 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇ ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 electron in the outermost orbit. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು, ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ 1 ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 2 ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 3 ಶೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 4 ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 4 ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಸೊ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿ, ಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್.
Okay, yes, that is what you have to understand. So next question ನೋಡಿ, ಡ್ರಾ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಪ್ರಾಪೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸಿ, ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ COOH ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, COOH ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ಗೆ 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಪೆನಾಯಿಕಲಿ COOH ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ನೌ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆನೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ COOH ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಪ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ COOH ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 4. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 2 and this is third one and this is 4. This has 1 2 3 and 4. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್, ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ COOH. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು C2H5COOH ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ C2 1 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್, C2 how many hydrogens, 1 2 3 4 5 hydrogens and ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, COOH ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ 2 1 and 2 ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ 2 2 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C5H10 ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Clear? Okay. So let's go for next question. So we are done with 25th question. ನೋಡಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ 24th and 25th. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ವೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ C2H5OH. C2H5OH ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಥನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CH3COOH ಅಂದ್ರೆ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So it is just alcohol with carboxylic acid ಅಂದ್ರೆ reaction of ethanol with ethanoic acid ಅಥವಾ ethanoic acid with ethanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3COOH ಅಂದ್ರೆ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ, C2H5OH ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಆರ್ CH3CH2OH ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. C2H5OH is our alcohol. ಈಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ CH3COO ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ C2H5. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು CH3COO ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ C2H5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ OH ಮತ್ತೆ H ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, water form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It is forming the water. This reaction is called as esterification reaction. What is this reaction called as? This reaction is called as esterification reaction. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ esterification reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು,
What happens when ethanoic acid, that is ethanoic acid combined with ethanol anta kelbodu, or what happened when carboxylic acid combined with an alcohol anta kelbodu. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇನೆ. ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ CH3COO ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, C2H5 ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ಟರ್ ಏನು? ಈಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಹೌ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is a unsaturated hydrocarbon. Benzene is unsaturated hydrocarbon. Cyclohexane ಏನಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. So it is a saturated hydrocarbon. ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? That is how you want to explain. Okay, that is what you want to explain. Benzene having the cyclic structure, it is an unsaturated hydrocarbon, whereas cyclohexane having a single bond between carbon and carbon atom, it is a saturated hydrocarbon. Okay, let's justify the advantage and disadvantages of detergents and soaps ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, sometimes soaps ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. What are the advantage and disadvantage of detergent? The detergents, they work both well with the soft water as well as hard water. Detergents, they work well with the both soft water and hard water. So ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿ advantage ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. So let me see who will tell. Try to tell what is the other advantage of or disadvantage of detergents. So what are the other advantages of detergents? Let me see who will answer. Okay. So non-biodegradable anta somebody is answering. So some are saying that detergents work well in the hard water. Fine, very good. Okay, fine. So ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ what do you write about detergents? When they ask about detergents in the examination, ಬರೀರಿ detergents work both well with the hard water as well as soft water. Okay, and they have the stronger cleansing action than the soap. Soap ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it forms more amount of lather. Okay, these are the advantages. What is disadvantage ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they are non-biodegradable. Non-biodegradable ಅಂದ್ರೆ they do not mix up with the soil. Okay, second point ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, they cause the soil pollution as well as water pollution. Soil ಅನ್ನು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ನು ಕೂಡ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. Somebody else is also answering detergents is used in the less quantity as compared to the soap. Yes, because soap form less lather compared to detergents, but detergents form more lather. Detergents ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it forms a more lather. So clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes. I think everybody is able to see the screen clearly, children. You're all able to see the screen clearly. Correct, right? Okay. So let's go for now next question. Let's go for the next question. Let's go for next question. Just a minute. The next question is now from the biology part, children. Now we're done with chemistry part. So ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್, ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, are you all able to see the questions right now? You're all able to see the questions, right? Okay. So let's go for next biology part. Biology part ali try to answer, children. Pyruvate is converted into this compound. So pyruvate is converted into this compound in a person with the muscle pain. So muscle pain ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈರುವೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ when a person is suffering from the muscle pain. Which product is released? Okay, Rani Monica has given the right answer. Very good. See, whenever pyruvate, that means 3 carbon molecule, react with the lactic, that is react with the muscles, what happens? They release just the lactic acid.
ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ in the cytoplasm, they will become pyruvate. So pyruvate ಆಗುತ್ತೆ. ಈ pyruvate presence of oxygen ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, absence of oxygen ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ we say lack of oxygen and absence of oxygen, 3 cases also. lack of oxygen ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, and also you want to know in the absence of oxygen ಏನಾಗುತ್ತೆ. this is presence of oxygen, this is absence of oxygen. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಥನಾಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 or 3 times ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್? ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ will help in filtering the blood? Which part will help in filtering the blood? So I'm waiting for your answer. Which part will help in filtering the blood is my question. Option A, right answer. Yes. So Monica has given the first right answer. Bowman's capsule. Henley's loop alli enagutte, reabsorption agutte. Collecting duct alli enagutte, so ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. Tell me, name the plant hormone which is responsible for wilting of leaves. Okay. The right answer is given by Mohammad Rahib. Correct. The first right answer is given by him. The right answer is abscisic acid, children. Okay. So not the cytokinin ullas. Cytokinin will not help in wilting of leaves. Okay. The right answer is see, you have to see, there are 4 options. Auxin, cytokinin, gibberellin and ethylene anta kottidare. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ABSCIC ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್, ಏನೇನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಥೈಲಿನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಥೈಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬನಾನಾ ರೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಾ ಬನಾನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ರೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಬನಾನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಥೈಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಥೈಲಿನ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಡೋಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ? ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ, see, I was waiting for the answer. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ I will only answer. Okay, so the first right answer is given by the multiple G1 has given by the multiple fission. Absolutely it is correct. After G1, okay, Lata, Srujan and the other ID with Nilesh, I think. Okay, ನಿಮ್ಮ ID ಇಂದ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಫೈನ್. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So multiple fission and it is a mode of asexual reproduction. Okay, next, give an example for reusing the waste to create sustainable environment anta kelta idare. So you have to write, you have to give an example. So give an example. I'm asking you, give an example. Give an example for reusing the waste. Reusing the waste to create a sustainable environment. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು?
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಪಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ದೋಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ, ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ use the old cloths, okay, for many decoration ideas, and you can give away old cloths to the people who are in needy, right? And ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, instead of using the plastic bags, you can use the cloth bags. So ಈ ರೀತಿ environmental friendly activity, any two activities ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 1 mark question. 1 mark question ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 points ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎರಡು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಆ ಎರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ ವೇ. Reflex arc is a pathway involved in the reflex action. Pathway involved in reflex action ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್ ದನ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಲಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಹಾರ್ಸ್. ಹಾರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹಾರ್ಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಹಾರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಹರ್ಬಿವೋರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, hence the small intestine of horse is comparatively longer than the lions, because the lions are the carnivores. Okay, yes, so adana ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so now we are done with 32nd question. Let's go for 33rd question. 33rd question ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? how removal of primary consumers does leads to imbalance in the environment ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so primary consumers ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, okay, so ನಮ್ಗೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when an organism is removed in the food chain ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಓಕೆ, how removal of primary consumers does leads to imbalance in the environment ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Let us write primary consumers. So 1 minute. So now first on food chain ಬರೆದಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? First say for example plants ಬರೀತೀವಿ, right? So who are plants? Plants are the autotrophs. They are called as autotrophs. Who are plants? Plants are the autotrophs. So plants ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ herbivorous animals. Herbivorous. They are herbivore. ಅಂಡ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ನಿವೋರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಹೂ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ which depend on the herbivores. We call them as secondary consumers. Trophic level ನೋಡೋದಾದ್ರೆ plants come in the first trophic level and these primary consumers come in the second trophic level. Secondary consumers they come in the third trophic level. So question ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? how removal of primary consumers does lead to imbalance in environment ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? see these carnivorous animals which depend on the animals that eat the plant products will be facing the problem. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಈ ಚೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದೇ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್, will face the problem because carnivores cannot come and eat the plants. Do they come and eat the plants? They do not come and eat the plants. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಸೇ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಟೇಬಲ್ ದ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಡೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ನ ಯುಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ಸೊ ಒಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ due to the breakage of endometrium, we call it as menstruation cycle. Okay, so explain the function of placenta. Placenta role kuda many a times I explained. Placenta ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it creates a link between the baby and mother. It provides the oxygen, okay, to the developing baby, and also it provides the nutrition food ಅನ್ನ developing baby ಗೆ provide ಮಾಡುತ್ತೆ, and it also removes the waste from the developing baby. These are the three important things that you have to know when we talk about the placenta. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೇಬಿ ಅಂಡ್ ಮದರ್, ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ರೈಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ರೀಚಸ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಿಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್, ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಟ್, ಅಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 2 marks ಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಕ್ವಶನ್ 1 mark ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 1 mark ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 mark or 3 mark? ಓಕೆ, ಇದು 3 mark ಆಗಿದೆ. 3 mark ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ 2 marks ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು, ರೈಟ್ 1 ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2 marks ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 1 marks ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Write any one method to control sexually spreading diseases. See, sexually spreading diseases ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. The best contraceptive method which is being used to stop spreading the STDs are barrier contraceptive method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್
by most of the organisms to stop the sexually transmitted diseases. Next ಕೇಳಿದರೆ write 2 measures which you can take in school as a student. See, as a student, what are the different methods that is being followed by you to make the environment, how can I say, you have to make an environmental friendly activities, right? So they're asking 2 measures that which you can follow in the schools as a student to moderate the consumption of natural resources. Andre how do you use the natural resources in a judicious way anta helbodu. Judicious way andre proper agi. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮಾಡರೇಟ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ tap when it is not being used. Okay, it is not being used. No, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್, ನಾನು ಕೂಡ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು STD ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Reserve biosphere plays an important role in building the sustainable development or sustainable environmental development ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್? ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ದಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ರೀಜನ್. ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್? The biosphere, it provides the necessary environmental conditions for the survival of all the organisms. Bio is nothing but life. Sphere is nothing but it is a place. So it is a place where the life exists. We call it as biosphere. So biosphere ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ in building the sustainable environment. Why? Because in reserve biosphere we are protecting some animals so that what happened, so threatening which has been caused to those organisms in the future can be avoided. It can be avoided. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? You must know about what is biosphere and why it is need to conserve the biosphere. Okay, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. So next question ಬಂದು, let's look at the next question. So next question ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು write the function of the following animals hormones ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ it help in the proper metabolism of fats, carbohydrates and also proteins. Growth hormone ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It help in the growth of an organism. Excess of growth hormone release ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It leads the condition called as gigantism. Gigantism cause ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ organism grows very taller.
ಇದೇ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೈಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. whereas in the phototropism the plants respond towards the light ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is what you write about phototropism and geotropism. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 5 marks ಗೆ, a pea plant producing a red flower with the green colored seed ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, is crossed with the another pea plant producing the white flower with yellow colored seed. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಬರೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ with green seed, so capital G. Next, white flower small r with the what color seed? Yellow seed, so small g. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಬೇಸ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಇದು ಬೇರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಇರ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಬಂದಿರುವಂತ F1 ಜನರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ವಿತ್ ಜಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ capital G, or crosses with G, it forms capital R, small g. Then small r crosses with capital G, we get small r, capital G. And then this small r crosses with small g, we get small r, small g. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಫಾರ್ ದ F2 ಜನರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಈ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದರ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 9:3:3:1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್?
ಹೇಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌ ಡು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್. ಅದೊಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ and also embryology ಅಂದ್ರೆ by looking at the embryos, embryology ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. embryology and anatomical structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. anatomical structure, so this will tell the evidences for the evolution. This will tell about the evidences for evolution. embryology ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, by looking at the embryos we say whether these organisms have connection between each other. Say for example, first ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೌ ಇದೆ, ಪಿಗ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕೌ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್. ಓಕೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ ಕೌ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ ಪಿಗ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೌ ಅಂಡ್ ಪಿಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೌ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹಾಗೇನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So that is why we always talk about the embryology, anatomical and embryology ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we are still left with heredity and evolution lesson. Heredity and evolution lesson ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So especially evolution part ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Lots of students have doubt in the evolution part only. So evolution part related ಆಗಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then you will come to know. So ಇವತ್ತಿನ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 53 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಟು ಆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ 5:30ಗೆ ನಿಮ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5:30ಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೆಸನ್, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ SSLC ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ನೈಟ್.